السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واسطے آدم بمن بيسر ساما مدد قبل أيدي مدد كعب إيمان. يا صاحب النهور يبدي ناسي في السمع والأعضاء وحسن البصر وبطول عمر الله بعمر قاصر. يا مجمع الخيرات عبد القادر. Respected Sadat Yabam, Ulama Kiram, media elders and brothers. Alhamdulillah, Allah Ta'ala எங்களுக்கு இன்னொரு ஜும்மாவுடைய பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். And we are here to perform our obligatory salah. May Allah Ta'ala accept our gathering and make this a means for our salvation through the shafaat of Rasul Kareem, Rauf Rahim, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu. My dear brothers, today is 29th of Sha'ban. So Sha'ban Madam Mudiyapur. If moon is sighted, we will be fortunate to begin the month Ramadan. And if not, tomorrow after Maghrib. And this month Ramadan, as we all know, a very special month, where Allah Ta'ala states in the Holy Quran about the excellence of Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu, O believers, kutiba alaykum as-siyam, ungal mela noombai farlaakapattadu. So this is not, it is farz only upon the ummah of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, உங்களுக்கு முதல்ல உள்ள உம்மத் மத்தியிலேயும் இது ஃபர்லாக்கப்பட்டுச்சு. This was farz even for the previous nations. And the wisdom behind fasting, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you attain piety. For நோன்பை கொண்டு ஒருவர் முத்தகி ஆகலாம் in light of the Holy Quran. ஒருவர் முத்தகி ஆகிட்டா, பயஸ் ஆகிட்டா, பயத்தியை பெற்றுக் கொண்டார், the more he has taqwa, the more he has his rank in the sight of Allah. எந்த அளவுக்கு தக்வா அதிகமா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வுடைய பார்வையில மதிப்பும் இருக்கு. ஆதாரம் குர்ஆன், இன்ன அக்ரமக்கும் இன்தல்லாஹி அத்காக்கும். Allah says, indeed amongst you the most honorable in sight of Allah is the one who has more taqwa. So அதிகமா தக்வா உள்ளவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய பார்வையில அதிகமா respected, honored people. And again, இந்த தக்வா உடைய பாக்கியம் அல்லாஹ் யாருக்கு கொடுக்கிறான் அதிகமா? Let us ask from Quran. Allah says, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Indeed, ulama are the ones who have most fear with regard to Allah. அல்லாஹ்வை பயப்படுறவங்க உலமாக்கள், அவங்க தான் அதிகமா அல்லாஹ்வை பயப்படுறாங்க. உலமாக்கள், பல உலமாக்கள் இருக்கிறாங்க. மദ്രസാல ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் 8 வருஷம் ஓதுன பிறகு உலமாவுடைய டைட்டில் கிடைச்சிது. அந்த மദ്രസா சுன்னத்துல் ஜமாத் மദ്രസா இருக்கலாம், தௌஹீத் ஜமாத் மദ്രസவா இருக்கலாம், தேவபந்தி மദ്രസவா இருக்கலாம். 6 வருஷம் 8 வருஷம் எல்லாம் ஓதத்தான் செய்வாங்க. They study the grammar, they study உசூல், ஹதீஸை படிப்பாங்க, குர்ஆனுடைய தஃசீரை படிப்பாங்க, ஃபிக்ஹுடைய சட்டங்கள் படிப்பாங்க. இது படிச்சிட்டும் we can see a big huge difference. 8 வருஷம் மദ്രസാல படிச்சிட்டு ஒரு கூட்டம் ரசூல் கரீம் ரவுஃப் ரஹீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்தஸ்தை குர்ஆனை வச்சுட்டே பேசுறார்.
ஹதீஸை வச்சுட்டு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிறப்பை பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். ஒரு எல்லை இல்லை, there is no limit for the rank of Rasulullah ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். முதலாவது ஜுஸ் எடுத்தா இப்ப தராவி இன்ஷா அல்லாஹ் தொழுவிக்கப்படும். ஒன்ஸ் த மூன் இஸ் சைட்டட். இங்க கூட குர்ஆனுல் கரீம் திலாவத் நடக்கும். பல பள்ளியில குர்ஆன் ஷரீஃப் கம்ப்ளீட் ஆகும். இப்போ முதலாவது ஜுஸ் ஓத போகல. ஆப்வியஸ்லி சூரத்துல் பக்ரா ஓத போனா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிறப்பு சொல்லத்தானே பத்தி. So Hafiz will recite, Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adhabun alim. அல்லாஹ் சொல்றான், ஈமான் கொண்டவர்களே, என்னுடைய ஹபீபை பார்த்துட்டு ராயினா என்று சொல்லவான். What does it mean? ராயினா எதுக்கு சொல்லவானும் என்று அல்லாஹ் சொல்றான். பிகாஸ் ராயினாட அர்த்தம் சஹாபாக்கள் என்ன செய்வாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நீங்க ஒரு விஷயத்தை எங்களுக்கு சொல்லி பார்த்தீங்க, நாங்க சரியா விளங்க இல்லை யா ரசூலுல்லாஹ், கொஞ்சம் மறுக்க சொல்றீங்களா? That was the intention. What you mentioned, O Rasul of Allah, we could not comprehend it properly. Please repeat it, ya Rasulullah. ஆனா சில மக்கள் இந்த ராயினாவை ராயினா என்று இழுத்துட்டு இன்னொரு அர்த்தத்தை கொண்டாந்தாங்க. அது என்ன அர்த்தம்? ஷெஃபர்ட். அப்ப அல்லாஹ் தஆலாக்கு விருப்பமா இருக்கல்ல, என்னுடைய ஹபீபை பார்த்துட்டு do not use such a term which can be dragged and taken a negative meaning, inappropriate meaning for the exalted maqam of my Habib sallallahu alaihi wasallam. So அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை வந்துட்டு, ஈமான் கொண்டவர்களே, லா தகூலு, இனிமே என்னுடைய ஹபீபை பார்த்து ராயினா என்று சொல்லக்கூடாது. Whereas the intention of Sahaba was clear, yet Allah says don't. Then what to be called? அல்லாஹ்வே தான் சொல்லி கொடுக்கிறான், ராயினா சொல்லவானா. வகூலு உன்துர்னா, யா ரசூலல்லாஹ், எங்கள் மேல ரஹ்மத்துடைய பார்வை செய்வீர்களாக. Have mercy upon us, ya Rasulullah. எங்களை பாருங்க யா ரசூலல்லாஹ், எங்களுடைய கஷ்டத்தை நாங்க சொல்றோம் யா ரசூலல்லாஹ். We could not hear it. Use the term உன்துர்னா, உங்களுடைய கவனிப்பை எங்கள் பக்கம் தாருங்கள் யா ரசூலல்லாஹ் என்ற அந்த அதவோட என்னுடைய ஹபீபை பேசுங்க என்று அல்லாஹ் சொல்றான். முதலாவது ஜுஸ் ஓத போக்கல இந்த இடத்துல நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிறப்பு வஞ்சி தானே. என்ன விளங்குது? குர்ஆன் ஓத ஓத ஒரு உண்மையான ஆலிமா இருந்தா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிறப்பை சொல்லிட்டே தான் இருப்பாங்க. இரண்டாவது ஜுஸ் எடுத்து பார்ப்போம். كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. அல்லாஹ் சொல்றான், எப்படி நாங்க உங்களுக்கு முதல் ரசூலை அனுப்பினோமோ, கமா அர்சல்னா ஃபீக்கும் ரசூலம் மின்கும், இதுக்கு முதல் நாங்க ரசூல்மார்களை அனுப்பியிருக்கிறோம். இந்த ரசூல், the one who has been sent as my Habib Sayyidina Muhammadur Rasulullah ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அவர்களுடைய சிறப்பு எப்படி என்று அல்லாஹ் சொல்றான். யத்லு அலைக்கும் ஆயாத்தினா, எங்களோட ஆயத்தை உங்கள் மத்தியில திலாவத் பண்ணி காட்டுறாங்க, அதோடைய விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. வயுஸக்கீக்கும், உங்களை தூய்மையை பற்றி கொடுக்கிறாங்க. He is purifying you. So Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam is a purifier. தூய்மை ஆக்குறவர்களா அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கிறான். இது சிறப்பா இல்லையா? வயுஅல்லிமுக்கும் மா குன்தும் தஅலமூன், உங்களுக்கு அறியாத விஷயத்தை என்னுடைய ஹபீப் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். வயுஅல்லிமுக்கும் மா லம் தகுனு தஅலமூன். அப்படிதான் ஆயத்து. சோ மஃபூம் என்ன? என்னுடைய ஹபீப் உங்களை தூய்மையை செய்றவங்க, பியூரிஃபையர், டீச்சர் ஆஃப் குர்ஆன், டீச்சர் ஆஃப் விஸ்டம் அண்ட் டீச்சர் ஆஃப் ஆல் தோஸ் what you do not know. What do we understand? சஹாபாக்கள் மத்தியில அவங்களோட பொருட்டால் தாபஈன், அவங்களோட பொருட்டால் கியாமத் நாள் வரைக்கும் வாழ முஸ்லிம்களுக்கு ஒருத்தருக்கு குர்ஆனுடைய இல்ம் தெரியாதா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ் தி டீச்சர். ஹதீஸுடைய விளக்கம் தெரியாதா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ் தி டீச்சர். சயின்ஸ் தெரியாதா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ் தி டீச்சர்.
மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரியாதா? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ் தி டீச்சர். அண்ட் உள்ளத்துல குஃப்ருடைய நஜாசத் இருக்கா? ரசூலுல்லாஹ் can purify. So this way you are praising Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam. இது தராவில நீங்க முழு குர்ஆன் ஓத போகல ஒவ்வொரு இடத்துல நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிறப்பை தான் நாங்க பார்க்கணும். என்ன சொல்ல வாருங்க என்று கேட்கிறோம். தக்வா அதிகமா உள்ளவங்க உலமாக்கள். உலமாக்கள்ல பல வகையில உலமாக்கள் இருக்கு. 7-8 வருஷமோ ஆன்லைன்ல 4 வருஷமோ whatever it is, any form படிக்கிறாங்க, அவங்களும் படிக்கிறாங்க. ஒரு கூட்டம் ரசூல் கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய சிறப்பை தான் ஹதீஸும் குர்ஆனை வச்சுட்டு சொல்றாங்க. They are exploring this in front of the people. விளங்கிக் கொள்ளுங்க, நாங்க எந்த நபியுடைய கலிமா ஓதுறோமோ அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரசூல். மற்ற கூட்டம் இதே குர்ஆனுடைய வசனத்தை வச்சுட்டு அவங்களோட சொந்த கருத்தை கொடுத்துட்டு, பாத்தீங்களா எந்த நபியோட கலிமா நாங்க ஓதுறோமோ அவங்க எங்களே போல சாதாரண மனுஷன். You see the difference? ஒரு கூட்டம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமை the most exalted creation of Allah. மற்ற கூட்டம் குர்ஆனை அவங்களோட சொந்த கருத்தை கொண்டு எங்களே போல சாதாரண மனிதன், இன்னமா அன பஷரும் மிஸ்லுக்கும், சாதாரண மனிதன் என்று சொல்லத்துக்கு அரபுல ஒரு வார்த்தை இல்லாங்க. எங்கால சாதாரணத்தை கொண்டாந்தீங்க நீங்க. Just a human being like us. In the just today word, எந்த ஆயத்துடைய எந்த வேர்டுடைய தர்ஜுமாவை வச்சு கொண்டாந்தீங்க. அதுவும் ரசூலுல்லாஹ் விஷயத்தை அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தை பொய்யா பேசுறீங்க சாதாரண மனிதன் என்று சொல்லத்துக்கு. சோ தக்வா இந்த மாதிரி உலமாக்களுக்கு கிடைக்காது. தக்வா யாருக்கு கிடைக்கும்? அல்லாஹ்வுடைய ஹபீபுடைய உண்மையான மஹப்பத்தை வச்சவங்களுக்கு தான் தக்வாவுடைய பாக்கியம் கிடைக்கும். அப்படி இருக்க போய் தானே அல்லாஹ்வுடைய பார்வையில மோஸ்ட் ஆனரபிளா இருக்க முடியும். இல்லாட்டி ரசூலுல்லாஹ் எங்களே போல சாதாரண மனிதன் என்று சொல்றவர் அல்லாஹ்வுடைய பார்வையில ஆனரபிளா இருப்பானா? No way. When Allah doesn't like His Habib to be addressed as a Ra'ina, even with the pure intention, how would Allah like if you call His Habib as a simple, just a human being like you? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன், பல எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. கொடுத்த தலைப்பு முனாஃபிகீனும் நோன்பு சம்பந்தமா. ஆனா 20 நிமிஷத்துக்குள்ள அதை பேசி முடிக்க முடியாது. So let me summarize this. ரமதானுடைய மாதம் பரக்கத்தான மாதம். பரக்கத் எங்களுக்கு நோன்பு மாசம் என்று பரக்கத் எங்களுக்கு கிடைக்குது உம்மத்தன். ஆனா நோம்புடைய பரக்கத் கொடுக்கிறதுக்கு அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா யாரை வசீலாவா வச்சிருக்கிறாங்க? Obviously we got this opportunity to observe fast is because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. நாங்க அவங்களோட கலிமா ஓதி இல்லாட்டி நோம்பு ஃபர்லா இருக்குமா? இல்ல. தொழுகை ஃபர்லா இருக்குமா? இல்ல. யார் மேல? The one who has accepted Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the Rasul of Allah, அவர்கள் மேல தான் ஃபர்து. அப்ப இந்த ஃபர்தை நாங்க ஃபாலோ பண்ண போய் அமல் பண்ண போய் தானே இந்த பாக்கியம் கிடைக்குது. In light of the hadith again, நோன்பு மாசத்துல அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா சுவர்க்கத்துடைய வாசலை திறந்து வைக்கிறான். So the entire month the door of Jannah is open, the door of the hellfire is closed. The door of Jannah அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஓபன் ஆக்கி வச்சிட்டான் எங்க பக்கம். ஏன்? நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமை ரசூலுல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்ட சுத்திதான். சரி, அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய ஹதீஸ் ஷரீஃப் அடிப்படையில் the first 10 days of Ramadan is rahmat. Second 10 days மக்ஃபிரத், பாவத்துக்கு மன்னிப்பு. ரஹ்மத் இல்லாட்டி மன்னிப்பு கிடைக்குமா? ரஹ்மத் இருந்தா தான் மன்னிப்பு கிடைக்கும். So first 10 days is rahmat, second 10 days மக்ஃபிரத் along with rahmat. ரஹ்மத் இல்லாட்டி மன்னிப்பு. மூணாவது அஷரம் salvation from the hellfire, நரகத்தை விட்டு விடுதலை. salvation from the hellfire, salvation எப்ப நடக்கும்? மன்னிப்பு இருந்தா தானே விடுதலை கிடைக்கும். மன்னிப்பு எப்ப நடக்கும்?
ரஹ்மத் அல்லாஹ்வுடைய இருந்தா தானே மன்னிப்பு நடக்கும். For first 10 days rahmat understood, second 10 days rahmat plus maghfirat, third 10 days rahmat plus maghfirat plus salvation, all are connected to the term rahmat. And who is rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Did Allah say this? Oh my Habib, we have sent you as mercy for the entire creation. அப்ப அத்தனை அந்தஸ்து, அத்தனை சிறப்பு நன்மையா இருக்கலாம். ஒரு ஃபர்லுக்கு 70 மடங்கு நன்மை அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். ஒரு நஃபிலுக்கு ஃபர்லுடைய நன்மை அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். The more you do ibadah, in multiplication you are being rewarded. Why? Rahmat. Rahmat யாரு? முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம். Now, all honestly இந்த கேள்வியை நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். அஹ்லுஸ் சுன்னத்தி வல் ஜமாஅத்துடைய உலமாவை அவங்களோட ஸ்பீச்சை தவிர ஒரு தௌஹீத்வாதி மேடையில இருந்துட்டு சொல்லி இருக்கிறானா எப்பயாவது இந்த ரஹ்மத் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களோட மூலமா தான் கிடைக்குது, மக்ஃபிரத் அவர்கள் மூலமா தான் கிடைக்குது, சல்வேஷன் அவர்கள் மூலமா தான் கிடைக்குது, நோம்பு உடைய சிறப்பு ரசூலுல்லாஹ் மூலமா தான் அல்லாஹ் தாரான்னு எப்பயாவது ரசூலுல்லாஹ் முன்னாடி வச்சிருக்காங்களா? Be honest with me. On the other hand, what they say, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிட்டு நாங்க இதை செய்யறோம், அது சரி. ஆனா the base இவர்கள் தான் சோர்ஸ் என்று எப்பயாவது சொல்லி காட்டிருக்கிறாங்க? சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்? புகாரி ஷரீஃபை படிச்சிட்டும் புகாரி ஷரீஃப்க்கு மாற்றம் பேசு. புகாரி ஷரீஃப்ல நான் பார்த்தது 5 இடத்துல, பல இடத்துல இருக்கும். நான் பார்த்தது 5 இடத்துல நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அல்லாஹ் சொல்றான் எப்படி என்று கேட்டான். இல்ல, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, வல்லாஹு யுஅதி இன்னமா அன நாஸ். அல்லாஹ் தான் கொடுக்கிறான், நானே தான் பங்குற்றேன் அல்லாஹ்வுடைய நியமத்தை. அல்லாஹ்வுடைய ட்ரெஷர்ஸ் அல்லாஹ் என்னுடைய கையில கொடுத்திருக்கிறான். இமாம் புகாரியோட போயிட்டு சண்டை பிடிங்க அப்பா. இமாம் புகாரி சாப்டரே போட்டுட்டாங்க, வல்லாஹு யுஅதி இன்னமா அன காசிம் வ ஹாசின். அல்லாஹ் கொடுக்கிறான், நானே பங்குற்றவர், நானே ட்ரெஷரர், ஹஸானா என்னுடைய கையில இருக்கு. புகாரி ஷரீஃப்ல வார இந்த ஹதீஸை மூலமா நாங்க என்ன விளங்குறோம்? ஈமானுடைய நியமத் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான், ரசூலுல்லாஹ் மூலமா. ஹெல்த் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பொருட்டால் கொடுக்கிறான். வெல்த் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான், ரிஸ்க் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான், வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். சோர்ஸ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எப்பயாவது இதை பேசி இருக்கிறாங்களா? எங்களுக்கு கிடைக்கிற நியமத் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க மூலமா தான் கிடைக்குது. ஏன் பேசுறாங்க? இல்ல. Whereas these are from Quran, these are from Hadith, and even in Bukhari Sharif. So this is the difference. நோம்பு அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ் கொடுக்கிற பெரிய ஒரு பாக்கியம். ஆனா இந்த நோம்புல கிடைக்கிற அத்தனை பிளெஸிங்ஸும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மூலமா கிடைக்குது என்று நாங்க தலையில வச்சிட்டு நாங்க குர்ஆனை அதிகமா ஓதுனா அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும். தக்வாவுடைய பாக்கியம். ஒழுங்கான முறையை நாங்க ஃபாஸ்டிங் அப்சர்வ் பண்ணினா அந்த ஒழுங்கான தக்வாவுடைய பாக்கியம். அதே நேரத்துல யா ரசூலல்லாஹ் உங்களே கொண்டு தான் இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூல், அல்லாஹும்ம ஸல்லி வஸல்லிம் முபாரிக். எந்த அளவுக்கு முஹப்பத்தோட நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மேல அதிகமா ஸலவாத்தும் ஸலாம் ஓதி வருவீங்களோ அந்த அளவுக்கு தக்வா கூடிக்கொண்டே போகும். எந்த அளவுக்கு தக்வா கூடுமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் எங்களுக்கு கிடைக்கும். கடைசியா ஒரு விஷயம், அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் கிடைக்கிறதுக்கு சோர்ஸ் ஒன்லி அண்ட் ஒன்லி சய்யிதுனா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஆதாரம் தேவையா? 2 ஹதீஸ். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இப்படி சொல்லலையா, யாராவது ஒரு யதீமை அவுகமாகால் ஒழுங்கான முறையில கவனிக்கிறாங்களோ நாளை மறுமை நாள்ல என்னோட இப்படி சேர்ந்து இருப்பாங்க. ரசூலுல்லாஹ்வோட நெருக்கமா இருந்தா அல்லாஹ்வோட நெருக்கம் தான். 2வது ஹதீஸ், the closest to me on the day of judgment
மறுமை நாள்ல என்னையோட அதிகமா நெருக்கமா உள்ளவர் துனியால அதிகமா என்னையில ஸலவாத் ஓதுறவர். So the more we recite salawat, we will be closer. என்ன விளங்குது? அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் தேவையா? வாங்க துதி தர்பார் சையதுனா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அது நோன்பா இருக்கலாம், ஹஜ்ஜா இருக்கலாம், தொழுகையா இருக்கலாம், என்ன இபாதத்தா இருந்தாலும் சோர்ஸ் இஸ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இத நாங்க மனசுல வச்சுட்டு பயான் பண்ணினா, தர்ஸை கொடுத்தா, பிள்ளைகளுக்கு படிச்சு கொடுத்தா, you will see the difference in belief and the love for Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam in their hearts. அது இன்றைக்கே நாங்க படிச்சு கொடுக்காம அவங்களோட பயான கேளுங்க, இவங்களோட பயான கேளுங்க, என்ன வாதியா இருந்தாலும் தௌஹீத் வாதியோ, ஜமாத் வாதியோ, தர்வந்தியோ அதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை. கேட்கட்டுமே யார் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அப்படி கேட்க போய் தவறான வழியில போனா you are also responsible, because this is the matter of Allah and His Rasul. அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் நோன்பு மாசத்துடைய சிறப்பு ஒழுங்கான முறையில பெற்றுக்கொள்ற பாக்கியத்தை தருவானாக. நோன்பு மாசத்தை அல்லாஹ் தஆலா சிஹத்தோட ஆஃபியத்தோட ஒழுங்கான முறையில கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அல்லாஹ் தஆலா பாக்கியத்தை தருவானாக. இந்த நோன்போட மாசத்துல பரக்கத்தை கொண்டு அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நம் அனைவருக்கும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷஃபாத்தை தருவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.